بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دس از دا کوشچن۔ سب سے بڑے سے مراد یہ کہ سب سے کامن مسئلہ کیا ہے؟ آپ کسی بھی بندے سے بات کر لیں، بات اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے اہل خانہ سے پوچھیں، باہر گلی میں چلے جائیں، اپنی گلی کے اندر لوگوں سے پوچھیں، ذرا آگے جا کے چوک اور سڑک پہ لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی وٹ از، آپ کو کیا جو ہے نا کہ کیا آپ کی فیلنگز کیا ہیں؟ سب سے بڑی تعداد میں لوگوں کا جو جواب آنا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں، مینٹل سٹریس کا شکار رہتے ہیں۔ سب سے بڑی تعداد جو ہے لوگوں کی وہ یہ کہتی ہوئی آپ کو ملے گی، سب سے بڑی تعداد۔ اور یہ جو ہمارا ذہنی تناؤ ہے یہ ہمارے نفسیاتی صحت، جسمانی صحت، ہماری معاشی اور سماجی صحت، ہماری فیملی ریلیشن شپ کی صحت، کوئی ایسا اسفیر نہیں ہے، زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس کو یہ ڈسٹرب نہ کرتا ہو۔ کھانے کے ہضم ہونے سے لے کر نیند تک، حتیٰ کہ جو حادثات ہوتے ہیں، ایک انسان اگر پیدل چلتا ہوا سڑک کراس کر رہا ہے، سیڑھیاں اوپر نیچے چڑھ رہا ہے، آ رہا ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہے، موٹر بائک گاڑی چلا رہا ہے، آپ یقین کریں کہ اس کی وجہ سے حادثات بھی ہوتے ہیں۔ انسان ایبسینٹ مائنڈڈ ہوتا ہے نا، انسان اپنے کسی مسئلے کے اندر گم ہوتا ہے، کوئی مسئلہ جو اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے، جو اس کو پریشان کر رہا ہے، اگرچہ یہ ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یہ جو حادثات کی بات ہو رہی ہے، لیکن بہرحال ذہنی تناؤ جو ہے وہ آج کل کے سب سے بڑے مسائل میں سے ایک ہے، ون آف دا بگیسٹ اور دی بگیسٹ۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن کو معاشی مسائل تو نہیں ہیں مگر وہ ذہنی تناؤ سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر کچھ لوگ معاشی مسائل سے بچ گئے ہیں، فیملی کے مسائل سے بچ گئے ہیں، اور ذہنی تناؤ سے، اگر معاشی مسائل سے انسان بچ بھی جائے تو ذہنی تناؤ کے مسئلے سے بچے ہوئے جو لوگ ہیں موجود ہیں، ایگزسٹ کر رہے ہیں، ان کی کہہ لیں کہ پریزنس جو ہے وہ بہرحال اٹ از دیئر، اس کا انکار درست نہیں ہے، لیکن ہیں وہ استثنائی کیسز ہی، ایکسیپشنل کیسز ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اب آپ یہ جانتے ہیں کہ میں اگر آپ سے پوچھتا ہوں کہ جی اس کی آپ کے نزدیک اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، وٹ از دا پاسبل ریزنز بیہائنڈ اٹ؟ انسان ایک ہی سانس میں بہت ساری چیزیں، جو بندہ کہتا ہے نا کہ بھئی میں ذہنی تناؤ کا شکار ہوں، جو بندی یہ کہتی ہے، آپ اگلا سوال داغ دیں کہ بھئی آپ کے خیال میں یعنی آپ کے نزدیک اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی کہے گا میری فیملی، کوئی کہے گا میرا روزگار، کوئی کہے گا میرے رشتہ دار، میرے محلے دار، میرے دوست احباب، معاشرہ، وہ تمام تر لوگوں کو، یعنی کچھ لوگوں کو ایک بندہ گنوائے گا، کچھ کو دوسرا، کچھ کو تیسرا، مگر ساری رسپانسبلٹی اٹھا کے لوگوں پہ ڈال دیں گے۔ کوئی بندہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں، اور ذہنی تناؤ ہوتا بھی اسی وجہ سے ہے، ذہنی تناؤ ہوتا بھی اسی وجہ سے ہے کہ جب ایک انسان ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کرتا، اگر فرض کر لیں مجھے کسی کو بھی کوئی نقصان ہو گیا، فائنینشیل لاس ہو گیا، اگر تو میں سوچوں گا کہ یار اس میں میری کیا ذمہ داری ہے، ویئر آئی ایم رسپانسبل، اچھا پھر میں اس پہ زیادہ توجہ دوں تو مجھے سچ پوچھیں تو غصہ نہیں آئے گا۔ انسان اپنے آپ کو فوری طور پہ معاف کر دیتا ہے۔ سو از دا کیس، میں سے مراد اینی انڈیویجول، آپ سننے والے آپ کوئی بھی ہیں، آپ اپنے اوپر لا کے دیکھ لیں، لیکن ساتھ ہی پتہ چلے کہ جناب والا، اچھا اگر کوئی بہت پیارا بھی ہے تو پھر بھی بندے کو غصہ نہیں آتا، سم ون ویری لوڈ ون، انسان کا بیٹا بیٹی، ظاہر ہے کہ پھر انسان کو ان سے اتنا ہی پیار ہوتا ہے جتنا اپنی ذات سے ہوتا ہے، انسان ان کو بھی آسانی سے معاف، اچھا دوسروں کو انسان آسانی سے معاف نہیں کرتا۔
इट इज़ नॉट इंसान चाहता है वो कंपनसेट करें, दे शुड कंपनसेट, अदरवाइज़ इंसान ज़हनी तनाव का शिकार रहता है, ज़हनी तनाव का, मेंटल स्ट्रेस का इंसान शिकार रहता है। और मेंटल स्ट्रेस का शिकार इंसान उस वक्त होता है कि जब एक इंसान ज़िम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर देता है, जब एक इंसान जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी, देखें अगर कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलती होती है, जहाँ पे भी हम लोग गलत कर, जहाँ पे भी हमें परेशानी का सामना करना पड़ा, जहाँ पे भी हमें नुकसान का सामना करना पड़ा, जहाँ पे भी हमें कुछ हमारी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ जो है नताइज है, वहाँ पे हमारी जो अपनी ज़ात है उसका अमल दखल बहरहाल वहाँ पे होता है। हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, चाहे हम उस पर स्किप कर दें, उसके ऊपर सोचें ही ना, और चाहे सोच के फ़ौरी तौर पे उसको जो है वो हवा में उड़ा दें, लेकिन बहरहाल हम लोग ज़िम्मेदार होते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग ज़िम्मेदार होते हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन जब हम अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ज़हनी तनाव बहुत थोड़ा जनरेट होता है और बहुत जल्दी गायब हो जाता है लेकिन जब एक इंसान अपनी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करता और लोगों को ब्लेम करता रहता है, उस वक्त तक वो ज़हनी तनाव का शिकार रहता है। इंसान दूसरों को आसानी से फॉरगिव नहीं करता, माफ़ नहीं करता। हाँ, बड़े लोग कर देते हैं, बड़े लोग के जो अपने मजाज के बड़े होते हैं, बड़े लोग के जो अपने मजाज के बड़े होते हैं, जो अपने ज़र्फ़ के बड़े होते हैं, जिन्होंने बड़ा फ़ासला तय करना होता है, जिन्होंने बड़े नताइज हासिल करने होते हैं, जिन्होंने बड़ी तरक्की करनी होती है, जो मुआशरे के अंदर काबिल ज़िक्र किरदार अदा कर सकते हैं, वो लोगों को माफ़ कर देते हैं। दे फॉरगिव एंड फॉरगेट। लेकिन एक इंसान के जिसने जो ज़हनी तनाव का शिकार अक्सर औकात रहता है, ही शी नेवर फॉरगिव्स। वो दो काम करता है। पहला काम तो वो ये करता है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करने से इनकारी रहता है। पहला काम जो है वो ये करता है कि भाई उसने अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करनी ही नहीं, उसने लोगों को ही ब्लेम करना है, ये उसका काम है, पहला काम। दूसरा काम वो ये करेगा कि वो लोगों को फॉरगिव नहीं करेगा, ठीक है। और अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस ज़हनी तनाव जैसे मूज़ी मसले से जान छुड़ा लें तो हमें क्या करना होगा? अब तो बड़ी ऑब्वियस होगी ना बात, बड़ी ओपन और बड़ी क्लियर होगी। हमें ये करना होगा कि पहले तो हम अपनी ज़िम्मेदारी, यानी उसको देखें, हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल। हमें देखना होता है कि कहाँ मुझसे गलती हुई कि जो इस नुकसान, परेशानी और टेंशन का सबब बनी, पहली बात। दूसरी बात, और बहुत सारी ज़िम्मेदारी आप कबूल कर लें, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपकी इंसान की हमारी अपनी गलत जजमेंट भी तो हमारी ज़िम्मेदारी, यानी एक इंसान को आप कोई टास्क देते हैं, उसके ज़िम्मे को काम लगाते हैं, हालांकि वो उसका अहल नहीं है, अब इसमें आप बताइएगा कि ज़िम्मेदारी किसकी हुई? जिसने उसको टास्क दिया, ज़िम्मेदारी दी, क्या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है? वो रिस्पॉन्सिबल है, उसकी अपनी एरर ऑफ जजमेंट है, उसको पहले देखना चाहिए था। और ये बड़ी कॉमन सी बात, देखें ना, आसानी से समझ आ सकती, बंदा समझना चाहे। अगर एक बंदा एक ज़िम्मेदारी उठाने का अहल ही नहीं है, आप उसको एक ज़िम्मेदारी दे देते हैं, कल वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर पाता, देन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो 1/4 है, आपकी 3/4 है, या शायद इससे भी ज़्यादा, या टोटली। तो भाई पहली बात तो ये है कि अगर ज़हनी तनाव से बचना है तो क्या करें कि ज़िम्मेदारी कबूल करें, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरा काम ये है कि लोगों को माफ़ करना सीखें, लर्न टू फॉरगिव। बहुत मुमकिन है कि जब आप पहले अपनी ज़िम्मेदारी अपना देखेंगे कि मेरी कहाँ कहाँ गलती है, बहुत मुमकिन है कि आपका जो स्ट्रेस है वो यहीं पे एवेपोरेट हो जाए, यहीं पे बुखारात में उड़ जाए बहुत पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल। और फिर जहाँ पे कुछ केसेस के अंदर आप समझते हैं, होंगे ऐसे बहुत थोड़े केसेस, ऐसे केसेस तादाद में बहुत कम होंगे, लेकिन जहाँ पे आप देखते हैं कि जी यहाँ पे अगर आपकी ज़िम्मेदारी नहीं, कहीं और किसी की है,
لرن ٹو forgive and forget. forgive and forget. کیونکہ کمپنسیشن وہاں سے نہیں ہونی. آپ نے اس کو اپنے دماغ کے اندر رکھ کے گرج رکھ کے آپ نے اپنے آپ کو مسلسل ڈیمیج کرتے رہنا, مسلسل ڈیمیج کرتا رہنا. اور انسان اگنورنس کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے, انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. تھینک یو.